Hello students, welcome to your statistics class. Last class আমি পঢ়িলো কি what is a random variable. Random variable two types আছিলে আমাৰ discrete random variable and continuous random variable. Discrete random variable ৰ কেছত আমি পঢ়িলো PMF probability mass function আৰু কি পঢ়িলো discrete distribution function আৰু continuous random variable ৰ কেছত আমি কি পঢ়িলো PDF, that is probability density function আৰু probability continuous distribution function, that is CDF. তাৰ আমি প্ৰপাৰ্টিজ কিছুমান পঢ়িলো, কাৰ্ভ পঢ়িলো আৰু ডিসক্ৰিট ৰেন্ডম ভেৰিয়েবল আমি কি হিচাপে গ্ৰাফেদি আইদাৰ লাইন গ্ৰাফ নহলে প্ৰবাবিলিটি হিস্টোগ্ৰাম দি কেনেকৈ ডিপিক্ট কৰোঁ সেইখিনি পঢ়িলো. ইট ওয়াজ আ ব্রিফ ৰিভিজন. নাও লেট আস কাম টু দ্য সামস. given p of x equals to small x মানে small x ৰ ভ্যালু লয় ৰেন্ডম ভেৰিয়েবল x is equal to 1 by a whole to the power 1 by a to the power x. X takes values 1 to dot dot up to infinity. Find a. আমি কি গম পাওঁ properties of random discrete CDF, sorry, properties of PMF, probability mass function, since it is a summation. P of x equals to small x equals to 1 মানে summation of x equals to 1 to infinity কিমান লওঁ আমি 1 by a to the power x equals to 1 মানে যদি আমি summation of value x or 1 পৰা value put কৰি গৈ থাকো 1 by a plus 1 by a square plus of 1 by a 3 plus of the equals to 1. 1 by a to যদি কমন লওঁ আমি এনেকৈ পাম 1 plus 1 by a plus 1 by a square plus of 3. 1 by a is equal to 1 minus of 1 by a whole to the power minus 1. এটো আমি কেনেকৈ পালো? I want it from you. Class 11 ৰ তোমালোকে mathematical portions খিনি পঢ়িছিলা, তাৰ পৰা তোমালোকে এটো ডিডাকশন কি হিচাপে আহিলে মোক জনাবা. It is one kind of an assignment for you. হেতুকে আমি 1 minus of 1 by a টো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ whole to the power minus 1 মানে anything to the power minus 1 মানে 1 by that anything. ঠিক আছে, মানে suppose x মানে 1 by x. হেতু আমি ডিডাকশন কৰি পেলাই পালো a cancel গল 1 equals to a minus of 1, a is equal to 1 by 1 plus 1 which is equivalent to 2. ঠিক আছে, moving on to sum number 2. show that f of x is, তোমালোকে দেখা পাইছে না কম না পাও দে. show that f of x defined by f of x equals to small x when x lies between 0 and 1 and equals to k minus of x when x lies between 1 to 2. মানে total x ৰ হেৰিটো কিমান আছে 0 ৰ পৰা 1 আৰু 1 to 2 মানে total x goes from 0 to 2. মানে এনেকৈ তোমাৰ যেতিয়া এটা ইন্টাৰভেল দিয়া গৈছে আমি অলৰেডি গম পাই যাও it is a PDF মানে it is a continuous distribution function, it's a continuous density function, sorry, continuous random variable is a probability density function for k equals to 2 হয় না. show that f of x মানে এটো আমি কি বলি আমাক অলৰেডি দিয়া আছে যে it is a PDF বুলি প্রুফ কৰিব লাগে. আমি PDF বুলি কিটা প্রুফ কৰিব পাৰিম যেতিয়া integration over the given interval আমি equals to 1 বুলি প্রুফ কৰোঁ. solution f of x is said to be the PDF if f of x is greater than 0 and f of x dx equals to 1 over the range 0 of x. range of x কিমান দিয়া আছে total range 0 to 2 দিয়া আছে মানে 0 to 2 f of x dx. আমি 0 to 2 হেৰিটো কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ 0 to 1 বুলি লিখিব পাৰোঁ আৰু 1 to 2 f of x বুলি ডিভাইড কৰি দিব পাৰোঁ equals to 1 মানে 0 to 2 ৰ ইন্টাৰভেলটো আমি এটা লৈছো 0 to 1 আকৌ নেক্সট ইন্টাৰভেলটো লৈছো 1 to 2. আমি এই হিচাপে কেলে লৈছো কাৰণ আমাৰ কোৱেশ্চনত সেই হিচাপে x ৰ ভ্যালুটো f of x টো কি হিচাপে লম হেতু দিয়া আছে. আমি এটো ডিভিজন we will do according to the question. যদি আমাৰ ইয়াত suppose 0 to 1 by 2 থাকিলে হয় আকৌ 1 by 2 to 1 দিলে হয় বা 1 by 2 to 1 দিয়াৰ পিছত আকৌ 1 to 1 by 2 দিলে হয় তেতিয়া আমি as many number of intervals আমি যিমানটা দিয়া আছে in question সেই হিচাপে আমি intervals কৰিলো হয়. since ইয়াত দুটা দিয়া আছে আমি দুটা ভাগ কৰি ললো. প্ৰথমতে আমি কি ললো 0 to 1 ললো তাৰ পিছত 1 to 2 f x লিখিলো. 0 to 1 f of x ৰ ক্ষেত্ৰত কিমান দিয়া আছে f of x takes value x আৰু 1 to 2 ৰ ক্ষেত্ৰত কিমান দিয়া আছে x takes value f of x takes value k minus f x. integration I hope তোমালোকক এতিয়ালৈকে পঢ়াই গৈছে. integration of x dx ৰ ভ্যালু কিমান হয় x square by 2 তাৰ আমি কি লৈছো এটা লিমিট সেট কৰি দিয়া গৈছে আমাৰ সেইকাৰণে 1 0 বুলি লিখিলো প্লাস k k কাৰণে আমি বেলেগকে কৰিলো মানে integration 1 by 2 k of x dx. k টো বাহিৰলৈ আহিলে 1 by 2 x dx. integration of anything একো যদি নাথাকে কি হয় অকল kx হ'ব আৰু এটোৰ ওপৰত আহিব 1 আৰু 2. 1 আৰু 2 টো আমাৰ অকল x ৰ ওপৰত আহিব k ৰ ওপৰত নহয়. k is a constant minus of similar ক্ষেত্ৰত আমাৰ integration কিমান হয় integration of x dx মানে x square by 2 minus লিখি পেলাই আমি লিখিলো 2 by 1 সেই হিচাপে আমি 1 by 2 x ৰ ক্ষেত্ৰত বহাই দিলো প্ৰথমতে 1 by 2 আহিলে আমাৰ 1
আৰু 0 আহিলে ঠিক আছে প্লাছ k 2 minus of 1 কৰিলোঁ কাৰণ x ৰ জেগাত 2 লিখিলোঁ প্ৰথমতে তাৰপিছত মাইনাছ কৰি পেলাই 1 কৰিলোঁ আমি যোনটো আমি ডেফিনিট ইণ্টিগ্ৰেলৰ ক্ষেত্ৰত কৰোঁ 1/2 লিখি পেলাই আমি কি 1/2 মানে x²/2 এইটো 1টো আমি আগলৈ লৈ আনিলোঁ মানে 1/2 টো কি হয় x²/2 ক্ষেত্ৰত x² 1/2 আৰু এইটো হয় 2 আৰু 1 মানে 1/2 টো বাহিৰত থাকিলে x² মানে প্ৰথমতে আমি 2 ললোঁ 2 2 * 4 - 1² মানে 1 সেই হিচাপে আমি এইটো ডিপিক্ট কৰিলোঁ ঠিক আছে বুজিছা চাগে তোমালোকে সবে 1/2 + k - 3/2 সেই হিচাপে আমি এলচিএম ওলাই পেলাই কৰিলোঁ কিমান k = 2 তোমালোকে ডেফিনিট ইণ্টিগ্ৰেল পঢ়িব লাগিব যদি তোমালোকে ডেফিনিট ইণ্টিগ্ৰেল পঢ়া নাই তেতিয়া আকৌ তোমালোকে ডাউট সুধিব পাৰা অলৰেডি তোমালোকে যেতিয়া সুস্মিতা মেডাম নহলে কোনে পঢ়াই আছে তোমালোকক কৰাব তেতিয়া তোমালোকে আৰু ভালকৈ বুজি পাবা A random variable x has the probability density function f of x equals to c of x square, where c is a constant, okay? X lies between 0 and 1. Why? Because it is a probability. n equals to 0, otherwise x lies between 0 and 1 বুলি যদি দিয়া গ'ল আমি তেতিয়া obviously গম পাই যাওঁ যে বাকি কাৰণে 0 হৈ যাব Find the value of the constant c where x lies between 1/4 and 3/4. Since f of x is a PDF, therefore integration of 1 to x dx equals to 1 c to আমি বাহিৰলৈ ললোঁ since it is a constant integration of a constant to কৰিলে আমি c to বাহিৰলৈ নিও 0 to 1 লিখি পেলাই x² পালো আমি আর x² ভ্যালু দিয়া আছে x² পালে আমি কিমান পাও x³/3 যেতিয়া আমি integration of x² dx কৰো x³/3 পাও এই লিমিটস আছে যেহেতু আমি 1 আৰু 0 লিখিলো হেতু মানে c to লিখিলো 1/3 1 into 1 x ৰ জাগাত 1 পুট কৰিলো 1³ = 1 1/3 - 0 থাকিলে 0 আহে সেই হিচাপে c = 3 now আমাক কি দিয়া আছে find the value of the constant 3 1/4 x lies between 1/4 and 3/4 তে আমি লিমিট টো লৈ লম কিমান 1/4 3/4 মাজত c x² dx লিখিম 3 টো আমি লৈ লৈছো অলৰেডি c ৰ ভ্যালু একে x³/3 কৰিছো খালি ইয়াত লিমিট টো বেলেগ হৈছে সেই হিচাপে আমি x³ জাগাত আমি কি 3/4 পুট কৰিছো আৰু 1/4 জাগাত আমি কিউব ফুট কৰি পেলাই আমি উলাই দিছো এটো কিমান পালো আমি 13/32 ডাউট থাকিলে সুধিবা তোমালোকক সামটো মই স্টেপ বাই স্টেপ কৰাই দিছো মুভিং অন টু নেক্সট সাম let the pdf of x is given by f of x equals to half where x lies between 4 and 6 find the distribution function of f of x মানে x less than equal to x হয়নে মানে আমি x less than equal to x goes from 4 to x 4 to 6 হয় whole interval 4 to x মানে x is a particular value কাৰণে আমি এনেকৈ লিখিম এই হিচাপে লিখি আমি ইন্টিগ্ৰেশন টো কৰিম ইন্টিগ্ৰেশন কৰি পেলাই আমি এটা ফৰ্মুলা পাম এটা value with x পাম কাৰণ it is not to be solved ঠিক আছে আমি just f of x equals to small x ৰ ফৰ্মুলাত বহাইছো a random variable x has the following probability distribution find the values of k and evaluate p of x less than 6 greater than 6 and x lies between 2 and 3 x is a discrete random variable হেকাৰণে summation of px equals to 1 from the properties of pmf হেকাৰণে আমি গুটেইবোৰৰ সাম কৰি পেলাই চালো কিমান equals to 1 সেই হিচাপে আমি কৰি চাওতে গম পালো k equals to either 1/10 বা -1/10 since probability cannot be negative হেকাৰণে আমি assume কৰিলো কি k is 1/10 now p of x less than equal to 6 it is a we are talking about what now we are talking about distribution function মানে p of x less than equal to small x লওঁ যে আমি এই small x ৰ জাগাত আমি 6 পাইছো আমি 6 ৰ less than equal to নাই ইয়াত সেই কাৰণে আমি 6 তকে less যিকিটা ভ্যালু পাইছো 0 to হেৰি k স্কয়াৰ আমি সব প্লাস কৰিম ইয়াত সেই হিচাপে আমি প্লাস কৰিলো প্লাস কৰি পেলাই পালো কিমান তো ভ্যালু k ৰ ভ্যালু তো আমি অলৰেডি পাইছিলো 1/10 সেই হিচাপে k ৰ ভ্যালু পুট কৰি পেলাই আমি পালো 0.18 p of x greater than equal to 6 equals to 1 minus of p of x less than equal to 6 properties of probability মানে আমি কি পাও যে এটাতকে এটা মানে কি হয় p যদি কিবা এটা ভ্যালু হয় 1 minus of p is equal to q হয় না মানে all sum total of all probabilities equals to 1 সেই হিচাপে মানে total probability যেহেতু 1 হে 1 ৰ পৰা আমি less than 6 কৰি দিলে বাকিখিনি probability পাই যাম ঠিক আছে p of x lying between 2 and 3 is 0 why because it is a discrete random variable and when we are talking about an interval here ঠিক আছে moving on to sum number 6 suppose the random variable x has function f of x 0 when x is less than 0 and 1 minus of e to the power minus x square when x is greater than 0 what is the probability that x exceeds 1 মানে আমাক কি লাগে x is greater than 1 মানে
কেতিয়া গ্ৰেটাৰ দেন 1 হ'ব যেতিয়া 1 মাইনাছ অফ পি অফ এক্স লেছ দেন ইকুৱেল টু 1 হ'ব মানে আমি কি ল'ব পাৰিম পি অফ এক্স লেছ দেন ইকুৱেল টু 1ৰ ভেলুত পুট কৰিলে কি হয় 1 মাইনাছ অফ এফ অফ 1 মানে 1 মাইনাছ অফ ই টু দি পাৱাৰ মাইনাছ 1 এফ অফ 1 কেতিয়া হয় যেতিয়া এক্স ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 0 এফ অফ 1তকৈ লেছ হ'লেহে আমাৰ গ্ৰেটাৰ দেন 1 হ'ব বুজিছা চাগে তোমালোকে সেইটো আমি 1 মাইনাছ কৰি পেলাই এইটো কি পালোঁ ই টু দি পাৱাৰ মাইনাছ 1 0. ই টু দি পাৱাৰ মাইনাছ 1 মানে কি 1 বাই ই আৰু ই টু দি ইৰ ভেলিউ অফ এক্সপনেনচিয়েল ইজ ইকুইভেলেণ্ট টু 2.718 যেনেকৈ তোমালোকে আগতে পঢ়িছিলা ক্লাছ 10ত পঢ়োঁতে আমি পাইৰ ভেলিউ ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখোঁ হয়নে কিমান মনত আছিলে আমাৰ 22/7 ইকুৱেলছ টু 22/7 1 কিমান আছিলে জানো 22/7ৰ ফৰ্মুলাত হেৰি আহিলে কিমান হয় 3.14 আছিলে ন পাই ইকুৱেলছ টু 3.14 বুলি আমি জানো সেই হিচাপে তোমালোকে এই ষ্টেণ্ডাৰ্ড ভেলিউ অফ ই ডেট ইজ এক্সপনেনচিয়েল ভেলিউ তোমালোকে মনত ৰাখিবা দুটামান তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগে যেনেকৈ √2 ইজ ইকুৱেল টু 1.414 বা √3 ইকুৱেলছ টু 1.372 সেইকেইটা তোমালোকে স্মল ভেলিউজ তোমালোকে মনত ৰাখিবা Suppose that x is continuous random variable whose PDF is given by f of x equals to k something when x lies between 0 to 2 and 0 otherwise. Find k and p of x greater than 1. Greater than 1 kitya hobo when it is less than 1. Since whole is equals to 1 by the properties of PDF, ami he hisabe kori pelai salo. Kiman pao k 3/8 pao hombhob. Yes, 3/8. And greater than 1 পালে কিমান হয় 1 পৰা ইনফিনিটি লৈকে ধৰিলো 1 পৰা ইনফিনিটি লৈকে যেহেতু ভ্যালু নাই আমি 1 to 2 হে আছে টোটাল আমাৰ কিমান দিয়া আছে x lies between 0 to 2 মানে টোটাল ইজ from 1 to 2 আমি এনেকৈ ডিডাকশনছখিনি কৰিলোঁ মই গোটেই ডিডাকশনছখিনি ভাঙি দেখাইছো কি কেনেকৈ আহিছে তোমালোকে চাবা কিবা ডাউটছ থাকিলে মোক সুধিবা যদি তোমালোকৰ ডেফিনিট ইন্টিগ্ৰেলছৰ ক্লাছ হোৱা নাই তেতিয়া মোক জনাবা তেতিয়ালৈকে মই তোমালোকক সৰু ফৰ্মুলা যোনখিনি এইটো চেপ্টাৰ লগত এছ'চিয়েটেড দি দিম যদি ডেফিনিট ইন্টিগ্ৰেলছৰ ক্লাছ হৈ গৈছে তেতিয়া ৱেল এণ্ড গুড তোমালোকৰ এইকেইটা সামছ বেচিক্স অফ ডেফিনিট ইন্টিগ্ৰেলছ আৰু এটা তোমালোকৰ পজিটিভ কি থাকে ষ্টেটিষ্টিক্স পঢ়িলে তোমালোকৰ সাইড বাই সাইড ম্যাথমেটিক্সৰ ইন্টিগ্ৰেশ্যন পাৰ্ট বা ডিফাৰেন্সিয়েশ্যনৰ পাৰ্টৰ ৰিভিজনো হৈ যায় ফৰ্মুলাছ কিটা মনত ৰাখত আৰু বেছি সুবিধা হয় থ্যাংক ইউ মাই ষ্টুডেণ্টছ নেক্সট ক্লাছত আমি পঢ়িম ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপেক্টেশন কি তাৰ পিছত পঢ়িম আমি ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপেক্টেশনছৰ সামছ ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপেক্টেশনৰ আমাৰ ৰেন্ডম ভেৰিয়েবল এছ'চিয়েটেড থাকে সো আমাৰ বোথ কনসেপ্টস ইউজ হ'ব